नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हूँ 20 एप्रिल 2026 आज रही 20 गुरुत्वपूर्ण खबर प्रति खबर आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण तेणु भिडियो शेष पर्यंत देखा सहित आप जिलार नाम लिखि दिंतु चलतु खबर उपर नजर पकेबा। आज हूँ पवित्र अक्षय तृतीया श्रीक्षेत्र पुरी एवं भक्तिमय परिवेश चल चंचल प्रबल लोकंकर भिड़ चंदन यात्रा चाप तैयारी काम शेष पर्याय नंदा और भद्दा नौका सजा जाइए महाप्रभु को प्रतिनिधि देवता माने चाप खेलिबे। एही दिन रथ निर्माण अनुकूल आरंभ हुए ता सहित आरंभ हुए 21 दिन चंदन यात्रा मदन मोहन कृष्ण बलराम पंचु पांडव चाप खेलती रथ निर्माण पर समस्त प्रस्तुति शेष पर्याय महाराणा और भोई सेवायत माने काम व्यस्त पवित्र रथयात्रा अत्यंत मुख्य पदक्षेप निया सहित 5 प्लाटून फोर्स नियुक्त अतिरिक्त एसपी 5 डीएसपी 8 इन्स्पेक्टर ता सहित 37 कनेस्टेबल 58 होमगार्ड व्यस्त रही नरेंद्र पुष्करणी चंदन चड़का आसर पासरे बाण फुटाइबा संपूर्ण बारण कर। परवर्ती खबर अत्यधिक गरम रखी एबे सरकार बड़ निष्पत्ति नहीं तेबे स्कूल एबे समस्त जिले में स्कूल कॉलेज अंगनवाड़ी सब छुट्टी घोषणा कर 20 रु 23 तारीख पर्यंत खोर्धा जिलापाल निष्पत्ति नहीं प्रत्येक सरकारी बेसरकारी स्कूल अंगनवाड़ी बंद रहिबो प्रबल ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी एबे पाखापाखि 4 दिन बंद रहिबो स्कूल कॉलेज बोली कह जाउची तापरे खरा छुट्टी घोषणा कर कह जाउची बेस करी खरा मध्य आहुरी 2 रु 3 डिग्री तापमात्रा वृद्धि पाइबो तेणु विशेष कर कह कॉलेज एवं स्कूल एवं अंगनवाड़ी संपूर्ण बंद कर लेबर मान श्रमिक मान सरकार नूतन एसओपी आनिबे जहाँ फल गोटे टाइम रही समय सीधा से काम करेंगे। परवर्ती खबर विरोधी को नारी शक्ति कड़ा जवाब देवे मुख्यमंत्री विरोधी दल नेता को कटाक्ष कले सांसद बांसुरी नारी शक्ति वंदना अधिनियम प्रसंग में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कांग्रेस एवं अन्य विरोधी दल गुड़ी समालोचना करिसेंती भुवनेश्वर आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन कहते आज दिन में नारी सबु क्षेत्र में पारदर्शिता देखाई चलती 140 कोटी जनसंख्या विशिष्ट देश होउचंती महिला नारी शक्ति वंदना अधिनियम बिल आनिचंती मोदी सरकार संसद एवं विधानसभा नारी शक्ति प्रतिनिधि चाहू ना तेरे कारण बिल पास हो गले 272 महिला संसद को निर्वाचित होता मुख्यमंत्री कहते विरोधी दल भावुन जे यही बिल आउ आसी परिबो नाही सेपरि समाजपाती मुख्य विरोधी थिले तेबे एबे मुख्यमंत्री कहते कौन प्रकार आम एपट सेपट करूँ ना एथर नारी को शक्ति मिलिबो वंदन अधिनियम। परवर्ती खबर मद्यप शिक्षक उन्नत कांड आपण मैंने शुणिले आश्चर्य पिला पैंट रे बिछुआती पुराई देले प्रधान शिक्षक जनक मद पीकी आसते पिला पैंट रे बिछुआती पुराई देइचंती जाजपुर जिला सुकिंदा ब्लॉक कालियापाणी सुराई बोली स्कूल एभली घटना घटी सांघातिक अभियोग आसी पूर्व प्रधान शिक्षक ना अनेक अभियोग थिला एने कि गत मास धरी अभिभावक एवं स्कूल परिचालन कमिटी असंतोष देखाई तबे गतकाली सब सीमा पार कर प्रधान शिक्षक दंड देवा ना पिला पैंट रे बिछुआती डाल पुराई देते 10 रु अधिक छात्र छात्री गुरुतर होती एने कि स्कूल फाटक आगे धारणा देते अभिभावक एवं स्कूल परिचालन कमिटी पुलिस तदंत करुच्ची जाजपुर जिला सुकिंदा ब्लॉक कालियापाणी क्लस्टर सरुआबाली उपरा विद्यालय एभली घटना घटी प्रधान शिक्षक जनक मद पियंती छात्र छात्री को अश्लील इंगत एवं मद्यप अवस्था स्कूल को आसवा शारीरिक निर्यातना देवा अभियोग होती अभियोग अनुसार प्रधान शिक्षक बासुदेवी देहरी मद्यप अवस्था स्कूल को आसी पाठ पढ़ाई था छात्र छात्री मान अश्लील इंगति करी जौन उद्दीपना संपर्क कहता अभियोग आसी 4 मास धरी अभिभावक स्कूल परिचालन कमिटी पक्ष असंतोष होता एभली कांड को लेकिन पुलिस तनाघना करुच्ची ता नहीं बासुदेव देहरी निज भूल स्वीकार कर क्षमा मागिचंती। परवर्ती खबर झालमुड़ी खाइले मोदी सरकार झाड़ग्राम में झालमुड़ी खाई पश्चिमबंग माराथन निर्वाचन प्रचार बेले जंगल महल एक रास्तागढ़ दुकान झालमुड़ी किणी खाई झाड़ग्राम आयोजित जनसभा को संबोधित कर हेलीपैड रे फेरुता बेले हठात एक दुकान रे अटकी गले मोदी कारकेड गाड़ी ओह्लाई प्रधानमंत्री दुकान जाई झालमुड़ी किणी दुकानी सहित वार्तालाप दृश्य सोशल मीडिया भाइराल होची सेपरि खोद प्रधानमंत्री एक दृश्य को सोशल मीडिया
ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓ ମୋଦି ଝାଲମୁଢି ସ୍ୱାଦ ନେବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଝାଲମୁଢି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଏମ ମୋଦି ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଚାରରେ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଚାହା ପିଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏପ୍ରିଲ 23 ଏବଂ 29 ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଜେପି ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପବିତ୍ର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 2026 ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଯମୁନେତ୍ରୀ ଧାମର କପାଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯିବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସ୍ଥା ଭକ୍ତି ସହିତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ କପାଟ ଖୋଲିଥିବାରୁ ତିଥି ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ କେଦାରନାଥର କପାଟ ଖୋଲାଯିବ। ତା ସହିତ ସେହିପରି 23 ତାରିଖରେ ବଦ୍ରୀନାଥର କପାଟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ଦିଆଯିବ। କେଦାରନାଥର ମଧ୍ୟ କପାଟ ଖୋଲିବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଠୁ ପବିତ୍ର ଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଚାରିଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଥାଏ। ତ ବିଶେଷ କରି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ tourism.gov.in ୱେବସାଇଟରେ ଯାଇ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଓଟିପି ଦେବେ, ତାପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି। ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଲା। ତେବେ ଏପଟେ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜ୍ୟସଭା ଯିବା ପରେ ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୀତିଶ ଗାଦି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ କୁମାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଧରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ନିଶାନ୍ତ କୁମାରଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନୀତିଶ କୁମାର ବ୍ୟତୀତ ବିହାର ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ବିଜୟ କୁମାର ସିହ୍ନା ଜେଡ୍ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସିହ୍ନାକୁ ମଧ୍ୟ ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ବରିଷ୍ଠ ଜେଡିୟୁ ନେତା ଶ୍ରବଣ କୁମାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ। ତା ସହିତ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁଅ ନିଶାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ପଦବୀରେ ନାହାନ୍ତି। ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଏବେ କୌଣସି କାରଣରୁ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ରାଉରକେଲାରେ 4 ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଲୋକାର୍ପଣ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ସକାଳ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବାହାରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲିକପ୍ଟର ଉଡ଼ାଣ କରି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11:10 ଏବେ ରାଉରକେଲା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ରାଜ୍ୟର ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ରାଉରକେଲା 1। ତେବେ ରାଉରକେଲା 1 ପରିସରରେ 48 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚର ତେବେ କମାଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ରାଉରକେଲା ସହର ସିସିଟିଭି ନଜର ଆସିବ। ଏହା ସହିତ 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆଦିବାସୀ ସଂଗ୍ରହାଳୟକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିଳ୍ପ ଇତିହାସରେ ଆଉ ଏକ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଇନ୍ଫୋ ଭ୍ୟାଲିରେ 3D ଗ୍ଲାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଭାରତର ପ୍ରଥମ 3D ସବଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 3D ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭବିଷ୍ୟତର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଟେକ୍, ଏଆଇ, ହାଇ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଛି। ଇଣ୍ଟେଲ ଏବଂ ଲକହିଡ୍ ମାର୍ଟିନ୍ ତା ସହିତ ଆପ୍ଲାଏ ମେଟ୍ରିନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ନିବେଶ ହେବ। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ 70,000 ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାନେଲ ହେବ, 50 ମିଲିୟନ ଆସେମ୍ବଲ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ 13,200 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମଡେଲ ହେବ। ପ୍ରାୟ 2500 ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ନିବେଶକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ। ବିପୁଳ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଭଲ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଦକ୍ଷ ଯୁବଶକ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ରୁତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଆଇ ନେଉଛି ଏବେ ଚାକିରି। ଏଆଇ ଯୋଗୁଁ ହରାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ଯୁବପିଢ଼ି। କଥାଟା ଲାଗୁଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସତ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ କିଛି ନ କହି ସକାଳୁ ଉଠି ମେଲ୍ ଛାଡ଼ି ଦଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟର୍ମିନେଟେଡ୍ ବା ଚାକିରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏମିତି କୁହାଯାଉଛି। ବହୁ ବହୁ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଛଟେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହଜାର ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନ ଜାଣିବା ନଜର ପକାଇବା। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରୁ ମେଟା ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଛଟେଇ କରିଛି। ପ୍ରାୟ 16,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଖିଛି। ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁନାକୁ ନେଇକି ବଡ ଖବର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେଲାଣି ସୁନା। ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଏବେ ସୁନା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ତିଥିକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବା ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କୁହାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଏହି ଦିନ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବା କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ସୁନା ରୂପା ଗାଡି ଜମି କିଣିବା ଘରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦୀର୍ଘାୟୁ ଆସିଥାଏ। ଧନତେରସ ପରେ ସୁନା କିଣିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ସୁନା କଏନ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଦରରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ସୁନା ଦୋକାନରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନେକ ଜୁଏଲାର୍ସ ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ଉପରେ 50% ଦେବେ। ତା ସହିତ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ସୁନାର ମହତ୍ଵ ଅତୁଟ ରହିଛି। ସୁନା କିଣିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ଦାନ କରିବା, ଉପବାସ ରଖିବା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଯାତ୍ରାର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଣି ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖୁଛି ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଇନଫା ଭ୍ୟାଲିରେ 3D ଗ୍ଲାସ୍ ସଲ୍ୟୁସନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 3D ଚିପ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଆଇ ପରଫରମାନ୍ସ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତା ସହିତ ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ନିବେଶ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ 2500 ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। 70,000ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ଲାସ୍ ପ୍ୟାନେଲ, 50 ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍, 13,200 ଆଡଭାନ୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ ମଧ୍ୟ ହେବ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଲିଡରସିପ୍ ଏବଂ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ ବୋଲି ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଆସି ନିବେଶକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ, ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ଆଗରେ? ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, ଭଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦକ୍ଷ ଯୁବଶକ୍ତି, ଭଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବାର ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣମାନେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜର ଆପ୍ ଚାଲିଛି ମାଧ୍ୟମ। ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ୱେବସାଇଟରେ ସାଇବର ଅପରାଧୀ ନକଲି ଫଟୋ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଏସ ଚେଞ୍ଜର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବର ଏବଂ ବରର ଅଭିଭାବକ ସ୍ୱର ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାର ମଧ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୋଲିସର ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢାଇ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଜାଲ କାରବାର ସାଇବର ଅପରାଧୀ ନୂଆ କୌଶଳ ବ୍ୟାପିଛି। ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ୱେବସାଇଟରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସହିତ ନିଜ ଭଏସ ମଧ୍ୟ ବଦଳା ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହଡପ ହେଉଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଣେ ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କରିଥିଲା। ଡକ୍ଟର ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହେଇକି 20ରୁ ଅଧିକ ଯୁବତୀ ସହିତ ଫ୍ରଡ କରିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏବେ ହଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାଟ୍ରିମୋନି ସାଇଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି, ଯଦି ଇରାନ ୟୁରାନିୟମ ସମୃଦ୍ଧିକରଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପରେ ଆମେରିକା ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ମନା କରେ, ତେବେ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନାରୁ ଆକ୍ରମଣ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଇରାନର ଏକ ଭୟାନକ ପରିଣତି ଭୋଗିବ ବୋଲି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା ହିଁ ଇରାନ ପାଇଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ନଜର ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ଜଟିଳ କରିଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଏଲପିଜି ଯୁଦ୍ଧ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଭାରତରେ ଏଲପିଜି ଏବେ 13% ହ୍ରାସ। ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାକୁ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ କାଟ। ଏବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ ମିଳୁ, ତାପରେ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି 12.8% କମ୍ ଅଛି ଏଲପିଜି। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୋଟ ଏଲପିଜି ବ୍ୟବହାର 2.379 ମିଲିୟନ ଟନକୁ ଖସି ଆସିଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 12.8 ଥିଲା। ଏହା ସଂକଟର ବିଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଥର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପୋଲିସ ଜଗିବ। ଗାଡି କି ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଲେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଫାଇନ ମଧ୍ୟ କଟିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡିରେ ପଲ୍ୟୁସନ ନାହିଁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନାହିଁ, ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ନାହିଁ, କଣ୍ଡିସନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଗାଡି ଚଲେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସବୁ ଅପ ଟୁ ଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏଥର ସଂସଦରେ ମହିଳା ସଂରକ୍ଷଣ ବିଲ୍ ପାସ୍ ନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ, ଟିଏମସି ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ରବିବାର ଦିନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଶକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସର୍ବଦା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଆଗକୁ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଉଭୟରେ ଆମ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିତା ଅନୁପାତ ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆହୁରି 5 ଦିନ ଲାଗିବ ଖରା, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା। ତେବେ ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଆସନ୍ତା କାଲି
ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ଜଳିବ ଓଡ଼ିଶା। ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳି ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ାରେ ବିଜୁଳି ସହିତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଖରା ଯେମିତିକି ସେମିତି ହେବ, ଏନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଆକ୍ସନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ। 1.5 ଲକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। 990ଟି ମଧ୍ୟ ଏଫଆଇଆର ହୋଇଛି। ଆଉ କଳା ବଜାରୀ ଚଳିବ ନାହିଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି କଳା ବଜାରରେ ଯିଏ ବି କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏବେ 990ଟି ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଛାଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। 5 କେଜିଆ ସିଲିଣ୍ଡର ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବା ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବେ। ନିଜର ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖେଇବେ ବା ନିଜ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ର ଆଇ କାର୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 କେଜିର ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲିଣ୍ଡର ମିଳୁନି, ଆପଣମାନେ ଲାଇନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫେରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ଆଉ ମାତ୍ର 10 ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା କଟିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ 21 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ 10,000 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି ବଡ ଅପଡେଟ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା 3,500 ମିଳିବ। ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାଠୁ ମଧ୍ୟ 60 ବର୍ଷରୁ କମ ହେଲେ ଭତ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ନଥିଲେ, ଯାହାକୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମାଧସିଂ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ 5,000 ମିଳୁଥିଲା, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏନେକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ମା ମାନେ କିଭଳି ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ସାମିଲ ହେବେ, କିଭଳି ନୂତନ କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏପଟେ ଏସଏଚଜି ମହିଳାକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ସ୍କୁଲର ୟୁନିଫର୍ମ ଏବେ ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେଲେ କହିବ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏପଟେ କହିଛନ୍ତି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ହେବ। ଅଫିସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ରଖିବେ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ସାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚଳିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଖବର। ଯଦି ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।